ഓക്കെ, ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും. അറ്റൻഡൻസ് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Okay, sir. അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. In the last class, we were discussing about some basic programming example with the SIC machine and SIC bar XE machine. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണം. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് SIC bar XE machine, we have immediate addressing mode. We can directly express our constant in the expression itself. Suppose if you want to load 5, we can directly write load #5, indicating immediate operand. Okay. I will explain this example once again. Alpha plus INCR minus 1, we are assigning into beta. So alpha is a variable, INCR is another variable. One is a constant and beta another variable. Okay. So in order to store an integer variable, we require a reserve word. We require 24 bits of memory. So in order to store an integer variable, we have to reserve one word location. We have to reserve one word location. One word location, that is reserve word 1. Okay. This is our data part, which means declaration part. This is our code part. So in the data part itself, we are declaring one. It is a word, one word constant, and we are declaring alpha, beta, gamma, delta, and INCR. All these are variables to store an integer value. We are loading alpha into accumulator register. We are adding content of accumulator with the INCR, and we are subtracting content of accumulator by 1 and storing the result into beta. This was the explanation for sample arithmetic operation in SIC machine. Clear? Amal, Devendran, Aditya. Sir, clear. Okay, thank you. Then coming to next, this was the example expressing SIC bar XC machine programming example. Okay. എല്ലാം എഴുതിയില്ലേ? കിട്ടൂലേ? S5 S7 എഴുതിയില്ലേ? ഓക്കെ. S3 വേണമെന്നില്ല, അത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ദെൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാഫ് വന്നാണ്, സോറി. Then coming to SIC bar XE programming example that you can see. Here we can directly input #1, which means it's a constant 1 for the operation. Okay, this we discussed in the last class. Clear alle e samples? Yes, sir. Okay, thank you. Then you have to write a side heading, how to perform string copy operation using SIC program. String copy ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാമിലും 2 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എക്സാമ്പിളിലാണ് ചോദിക്കുക. ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ടു പെർഫോം സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ SIC മെഷീൻ. ഓക്കെ, അഭിഷേക്, അമൽ, രവീന്ദ്രൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? വിഷ്ണു, വൈഷ്ണ, സേജൽ, സെവിൻ. സേജൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, അഭിഷേക് സി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുക കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ്. സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുക. സ്ട്രിങ് ഇസ് എ array of memory location. This is my array. Okay, here I have different memory location. ഇതാണ് എൻ്റെ different memory location. Each memory location is having size 1 byte. ഇതൊക്കെ 1 byte size ആണ്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനെ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. T,
TES. Test. I am storing test, which means TEST characters I am storing consecutive array location. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ വി ആർ സ്റ്റോറിങ് values in array, we can index that value. We can index that value, which means 0 location representing first character, 1 location representing second character, 2 representing third character. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Here I am copying a string. I am copying a string, test string. കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന 11 ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 11 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. T1 2 3 4 5 is space 6 7 8 9 10 11. Including space, I am having 11 characters in the string test string. And I am copying this test string by 1 byte per 1 byte order. അതായത് ഓരോ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് ഇൻറ്റു അനദർ സ്ട്രിങ്, string 2, storing it into another string having a memory size of 11 byte. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് മൈ കളർ മാറ്റാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഈസ് str1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈറ്റ്. എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ട്? അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ബൈറ്റ് അത് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ബൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ്. ഇനി ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി ആർ ഹാവിംഗ് റിസർവ് ബൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടു വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ. സോ str2 ഈസ് എ വേരിയബിൾ റിസർവ് ബൈറ്റ് ആണ്. 11 ബൈറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ എൻറ്റയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ str2ലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? മിൻഹജ്, മിഥുൻ മോഹൻ, നാസിഫ്. മെമ്മറി നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ബൈറ്റ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്. സെക്കൻഡ് റിസർവ് ബൈറ്റ്, വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ വേരിയബിൾ നെയ്മഡ് സ്ട്രിങ് 2. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ദി സ്ട്രിങ് ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു എൻ array str2. അതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇനീഷ്യലി ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ക്യാരക്ടർ ഇൻ 0th ലൊക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ക്യാരക്ടർ ഇൻ സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ ഇനീഷ്യലൈസിങ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് 0, LDX ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് 0, ആൻഡ് വി ആർ കീപ്പിംഗ് 1 ലൂപ്പ് ഹിയർ. ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 11 സ്ട്രിങ്ങിനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. 11 കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് വി ആർ കീപ്പിംഗ് എ ലൂപ്പ് ഹിയർ. അതാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ്. സോ ലോഡ് ക്യാരക്ടർ, വി ആർ ലോഡിംഗ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻറ്റു അക്യുമുലേറ്റർ. ഏത് ക്യാരക്ടറിനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. str1ലെ 0th ലൊക്കേഷൻ, ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി 0, കണ്ടന്റ് ഓഫ് str1 0th ലൊക്കേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ T. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് str1 0th ലൊക്കേഷൻ using load ch command. So accumulator will consist of first character. Okay, clear alle? Then we are storing that first character using sth command into str2 le 0th location. So you need a concept like this is my array prepared for str2. ഇതാണ് str2 le 0th ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു? ടീനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടു. Then in this example you have to write regarding TIX statement. TIX is an instruction which perform test and increment index register by 1 and comparing with 11. അതായത് 11 തവണ നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ടേക്ക് ചെയ്യണം. 11 തവണ നമ്മൾ അത് എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് ഇവിടെ TIX. സോ റോൾ ഓഫ് TIX നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. TIX ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ബൈ 1 ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് 11. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ബൈ 1 ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് 11. അപ്പൊ 11 ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടില്ല. ജമ്പ് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ 11 ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടില്ല, വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ എന്നും ഇതേപോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുക്കണം. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി വാല്യൂ ഓഫ് x is 0, ബൈ ഇൻക്രിമെന്റ് index register will be 1. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടും. 1 by 1 ആയിട്ട് we are taking the character and storing those characters into second array str2. This is the explanation for SIC program string operation. Is that clear?
Fasna, Krudul, Rishwin, Vaishna Pradeep. ഓക്കെ, ഒരാളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. അഞ്ജിത ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. അഞ്ജിത, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അഞ്ജിത. അഞ്ജിത, അഞ്ജിത ഗുഡ് മോർണിംഗ്. തുളസി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. തുളസി. sir. ആരാ ഒന്ന് പറയാ? തേജ. വിഷ്ണു കെ കെ. വിഷ്ണു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അർപ്പിത്, ഹൃദുൽ, ക്ലിയർ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ. സെവിൻ, സേജൽ, ക്ലിയർ ആണോ? സാറേ. ഓക്കേടാ. Okay, then we are performing string operation using SIC bar XC machine. Okay, this is the code for SIC bar XC machine. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല സങ്കടമുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരാൾ പോലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so this is the example for SIC bar XE machine string copying operation. Here you can see our test string. This is our string that we are copying from string 1. String 1 എന്ന് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു and placing it into next string str2. Here also we have 11 characters. Clear? Initially we are identifying the length of string 2. ഇതിലേക്കാണ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത്. It is 11. It is 11. So we are loading T register with the value 11. T register with the value 11. And we are using index register for performing index operation. Initially its value is 0. നേരത്തെ നമ്മൾ 0 എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യണം. Here we have immediate addressing mode. We can directly take the value 0 and index register current value is 0. Here also I am having a loop. I am taking first character using ldch command. I am taking first character from string 1. So this is my string 1. I am taking first character T denoted by index 0 and so storing those character into str2. str2 is the second string having 11 memory location. I am storing that character into string 2. String 2 I am storing. And here I am having a function TIXR. TIXR. You have to write TIXR denoting test and increment index register and comparing with the register T. This is regarding TIXR. You have to write TIXR test and increment index register by 1 and comparing with the register T. Comparing with the register T. So initially T will be 11 and X value will be 0. We are comparing 0 and 11. 0 and 11. So value will be less. So jump less than means we are repeatedly running the loop move ch. Thereby we are taking character by character from this string and copying it into string str2. Clear? Anubama, good morning. Yes, sir. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. SIC bar XE.
സാർ അത് ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് 11 ബൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കോപ്പി Yeah. ചെയ്യുന്നതാണ് അതെ. സ്ട്രിങ് 2ലേക്ക്. Okay. അപ്പം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. Okay. Length of string we are initializing as 11 and storing it into T register. Clear. ആ Then index എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ 0ലേക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും. Yes. Then എന്നിട്ട് സ്ട്രിങ് 1ലുള്ള ക്യാരക്ടർ രജിസ്റ്റർ എയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. okay, first character of string 1, it is T. Yes. Then പിന്നെ സ്ട്രിങ് 2ലേക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. string 2 0th location, because initial value of x equal to 0. String 2 initial initial value 0, ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് we are placing the first character. Then about this function, test and increment index register by 1 and comparing with register T. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു നോക്കണം. Test and increment index register by 1 and comparing with register T, because T is having a value 11. Our initial value of x equal to 0. Comparing 0 with 11, which means our value is less than T value നേക്കാൾ less than ആണ്. So again we are working with the move ch loop. അപ്പം ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് എക്സ് 11 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പോഴാണ് ഈ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സെവിൻ വിഷ്ണു തനുശ്രീ. clear. Okay, Sishaj. Okay, this is regarding string operation in SIC machine and SIC bar XC machine. Then coming to an array operation. Next we are discussing an array operation in SIC machine and SIC bar XE machine. Okay, ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. Here I am having two array. This is my first array having different elements, and the name of the array is alpha. ഈ arrayയുടെ പേര് alpha. And having another array consists of different elements. Array consists of 100 elements actually, and my second array is beta. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, I am having two arrays, array alpha and array beta. All these array consist of 100 elements. And finally I am having another array named as it is gamma. Alpha, beta, and third one is gamma. And I am doing, first I am taking first element of alpha and adding with the first element of beta and storing that result into first location of gamma. Clear? I am taking second element from alpha, adding with the second element of beta and copying that result into second place of gamma. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും, കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ പെർഫോമിംഗ് അഡിഷൻ. ദെൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് സെയിം ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം. ക്ലിയർ? First element of alpha added with the first element of beta and storing that result into first place of gamma. Clear? Yes, sir. Okay. Here you can see alpha. I am discussing about declaration part. Alpha is an array of 100 elements. Here you can see in order to store 100 elements, we need an array of 100 size. Reserve word 100 means we are reserving 100 word location. 100 word location means consecutive 300 bytes we require. 300 bytes, because in order to store one integer, we need 3 bytes of memory. 300 consecutive integer numbers nu parayumbol we require 300 memory location. Similarly, beta is also consist of 100 numbers. We are having 100 reserve word location. And in order to store 100 gamma values, നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, 100 ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഓരോ 100 എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റിങ് 300 മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മിഥുൻ മോഹൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഐശ്വര്യ, അഖിൽ കെ, അനുജ, തുളസി, തനുശ്രീ. ഓക്കെ, Yes, sir. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, we are initially loading accumulator with a value 0.
ഇനീഷ്യലി അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ബിക്കോസ് 0 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 0 ഈസ് എ വേർഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്. 0യുടെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി 0 ഈസ് 0. വി ആർ ലോഡിംഗ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് 0 ആൻഡ് പ്ലേസിംഗ് ദാറ്റ് 0 ഇൻറ്റു ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ. കണ്ടോ? ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ്, സോറി നോട്ട് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ, എ വേരിയബിൾ ഇൻഡെക്സ്. ഇൻഡെക്സ് കണ്ടോ? ഹിയർ ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ, reserved. Index is a variable. We are storing that 0 into a variable index. Clear? We are storing content of accumulator. Initially content of accumulator is 0. That we are storing that 0 into a variable index. Clear? Clear ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Then we are loading that index. Value of index is 0. That 0 we are loading into index register. ഇതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So we are loading that index. Index എന്താണ് ശരിക്കും? 0 ആണ്. We are loading that 0 into our index register. Clear? Clear അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, after loading we are ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. വി ആർ ലോഡിംഗ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ്. ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. വി ആർ ഐഡന്റിഫൈയിങ് 0th എലമെന്റ് ഓഫ് ആൽഫ. കണ്ടോ? 0th എലമെന്റ് ഓഫ് ആൽഫ. ദെൻ ആഡഡ് വിത്ത് ബീറ്റയുടെ എക്സ്, 0th എലമെന്റ് ഓഫ് ബീറ്റ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 0th പ്ലേസ് ഓഫ് ഗാമ. STA, 0th പ്ലേസ് ഓഫ് ഗാമ. 0th പ്ലേസ് ഓഫ് ഗാമയിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ആഫ്റ്റർ 3 ലൊക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് വി റിക്വയർ 3 byte ഓഫ് മെമ്മറി ടു സ്റ്റോർ എ ഇൻഡിജർ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് 3rd ലൊക്കേഷൻ. 3 ലൊക്കേഷൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ്. വി ഹാവ് ടു പെർഫോം initial value of index is 0. So we are loading accumulator with the index value. Index value equal to 0 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Then we are adding with 3. 3 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 3 ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള 3 തന്നെയാണ്. We have to add content 3. So we are adding 3 and storing that into index register, because next value of index register here it is 3. കാരണം നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ലൊക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ വി അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ടു 3. ദെൻ വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് K300. 300 കണ്ടോ? K300 ഈസ് എ വേർഡ്. 300 ആയി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ 100 എലമെന്റ്സിന്റെയും സമ്മ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ 300 എണ്ണം ആയ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ 300 ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We are doing the same loop again. J less than ആണ് എങ്കിൽ we are working with the add loop. Add loop. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ 3 കൂടി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. 3 എന്ന് പറയുന്നത് THREE 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേർഡ് റെപ്രസെന്റിങ് 3 ആണ്. 3 is a word representing 3. Clear ആണോ? ഓപ്പറേഷൻ, അറേ ഓപ്പറേഷൻ ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? അമൽ ദേവീന്ദ്രൻ ട്രൈ ചെയ്തേ. അമൽ ട്രൈ ചെയ്തേ, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അക്യുമുലേറ്ററിൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, ലോഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് STA ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ വേരിയബിൾ നൗ ഹാവിംഗ് എ വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ എക്സ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. Loading that index, which means we are loading a value 0 into index register. Okay, clear. Then ആൽഫയായിട്ട് എക്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് okay, initially index value equal to 0, element of 0th location in alpha. Alpha എന്ന് പറയുന്നത് is an array, consecutive our array consists of 100 elements.
സോ ആൽഫയുടെ 0th ലൊക്കേഷനിലെ എലമെന്റിനെ വി ആർ ലോഡിംഗ് ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ. ദെൻ ബീറ്റ ആയിട്ട് ആ എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഗാമയിലെ എക്സിന്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. യെസ് യെസ് യെസ്. ദെൻ അത്രയും പറഞ്ഞു. ദെൻ ഈ ഒരു 3 ലൈൻ എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത വേർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും. Okay, index register we are updating by 3 because initially it is 0. 3 consecutive byte നമ്മൾ ഇനി 3 ലേക്ക് പോകണം. 0 plus 3. So initially ഉള്ള അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് 0 ഇൻഡെക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് 0. അത് നമുക്കറിയാം. We are loading it to accumulator. Then add with 3. Add 3 to index value. Then we are updating store accumulator. അക്യുമുലേറ്ററിൽ 3 ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിലേക്ക് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ 3 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ വി ആർ ലോഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് ആൽഫയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഡ് ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. വി ആർ ആഡിങ് വിത്ത് ബീറ്റ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ഗാമ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Then coming to same program, we are doing with the SIC bar X emission. SIC bar X emission. So in the case of SIC bar X emission, we have different number of registers available, general purpose registers available, and we have immediate operand representation. Okay. Initially we are loading a 3. നമ്മൾ update ചെയ്യേണ്ട value 3. That we are loaded into register S using LDS command. Then T register consists of a value 300. കാരണം ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ 300 ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു വാല്യൂ വേണം. 100 എലമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ വിത്ത് 300 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് 100 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു രജിസ്റ്റർ T. Then we are loading directly index register with the 0. Hash 0 means we are loading a value 0 to index register. And we are starting a loop. Inside that loop, we are loading accumulator with the first element of alpha. Initial value of index register is 0. So alpha first element is loaded into accumulator. Then we are adding it with the first element of beta. Beta is another array consists of 100 elements. We are adding with the 0th element of beta. Then we are storing into 0th location of gamma. 0th location of gamma. Okay. Next we are performing add AR. Register add operation. Register add operation means here you can see we are adding register S and X. S is 3, X equal to 0. Okay. So adding S and X means 3 and 0 is added and the result is stored into index register. ഇവിടെയാണ് destination. Result update ആയി added with 0 with 3. Result goes to X register. Then we are performing compare register operation. Compare register, COMPR, compare register operation we are doing. Comparing X, ഈ current X with T. T consists of 300. 300 ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Then comparing X with T, ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. Means less value ആണ്. It is jump less than. So we are again going to add loop. ഈ loop 100 elementsനും consecutive ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വരെ വർക്ക് ചെയ്യും. And in the data part, declaration part, we are having an array alpha, having another array beta, and having another array gamma. Okay. ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും ഇപ്പൊ 300 ആയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനകത്തില്ലല്ലോ. 3 ജമ്പ് ലെസ് ദാൻ. അപ്പം ജമ്പ് ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആണ്. അതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു കഴിയുമ്പം ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പോലുള്ളത് നമ്മൾ കോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ആണ്. മാസം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കോഡ് പാർട്ടും ഡാറ്റ പാർട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം, എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. SIC ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ് മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഇതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണാം. നിങ്ങൾ മാസം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി കോഡ് സെഗ്മെന്റ്, ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ
പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് SIC/XC മെഷീൻ തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ഡാറ്റ പാർട്ട്, കോഡ് പാർട്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം, എൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്നാലേ അത് ഹാർഡ്വെയറിൽ വർക്ക് ആവുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ SIC മെഷീൻ. ക്ലിയർ? ഒരാളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ അറേൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ SIC/XE മെഷീൻ. ഐശ്വര്യ ഓർ ആദിത്യ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. ഐശ്വര്യ, ആദിത്യ. സങ്കീർത്തന, സാരംഗ്. സങ്കീർത്തന ഓർ സാരംഗ്? മുഹമ്മദ്, നിഹാൽ ഓർ ഷഫീഖ്? നിഹാൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത. നിഹാൽ. ഷഫീഖ്. ഫസ്ന ഓർ ഫാത്തിമ റംഷാദ? ഫസ്ന. നിങ്ങളെന്താ മൈക്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത്? അനൈന. മനസ്സിലായോ? ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം മൈക്കിൽ. സോറി, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ക്ലിയർ. സെവൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. This is regarding array operation using SIC/XE മെഷീൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കും. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പിടിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് an example show how our program communicating with the input and output device. Communicating with the input and output device. So you have to write one side heading. Input output operation for SIC machine. Input output operation for SIC machine. Okay. ഇതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. Here you can see INDV is an input device and its code അതിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് F1. Our input device is F1. Then output device we are identifying with a code 05. This is our output device. Okay. Data means റിസർവ് ബൈറ്റിൽ 1. അതായത് ഓരോ ഡാറ്റയും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് 1 ബൈറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡാറ്റ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഇൻഡിജർ നമ്പർ അല്ല, നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ടേക്കിംഗ് ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഒരു കീബോർഡ് പോലെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മോണിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. We are taking character by character from keyboard and placing that character into an output device, our monitor or display device. Okay. So in loop, character ne take cheyan vendiyulla first loop is in loop. In loop performing test device TD which means TD. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് SIC machine require TD command to perform input output communication. So TD test device, we are checking test device. In ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വൺ സെന്റൻസ് ദർ. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതായത് ഓരോ ഡിവൈസിനും വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻ കോഡ്. ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റിംഗ് ദി കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡിവൈസ്. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. If condition code is
സിമിലർ ടു ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ലെസ് ദാൻ ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ കോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇഫ് ദി കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഈസ് സിമിലർ ടു ഈക്വൽസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഡിവൈസ് ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. ജമ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അഗൈൻ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻ ലൂപ്പ്. ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. കണ്ടോ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. വി ആർ അഗൈൻ ഗോയിങ് ടു ഇൻ ലൂപ്പ്. ദെൻ ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റേജ് ലെസ് ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ലൂപ്പ്. അതർവൈസ് ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ വി ആർ റീഡിംഗ് എ ഡാറ്റ. ആർ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റീഡ് ഡാറ്റ. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വി ആർ റീഡിംഗ് ദി ഡാറ്റ, റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് INDV ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഡാറ്റ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 ബൈറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് ലോഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ യൂസിങ് STCH കമാൻഡ് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ഡാറ്റ. 1 ബൈറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു. സിമിലർലി ഔട്ട്ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റേനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, വി ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസിങ് TD കമാൻഡ്. ജമ്പ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം ഈക്വൽ ആണോ ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടീഷൻ കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ജമ്പ് ഈക്വൽ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ until the device is ready for communication. So using LDCH command, when it is ready, using LDCH command ഡാറ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലോഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ലോഡ് ക്യാരക്ടർ, ഈ ഡാറ്റയിലുള്ള ഡാറ്റനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റർ ലോഡ് ചെയ്തു. Then using write data command, we are placing that data into output device. Placing that device into data into output device. അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി, റീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ വെച്ചു. റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റയെന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്തു. റൈറ്റ് ഡാറ്റ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഏകദേശം ക്ലിയർ അല്ലേ? അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല.